महावीर के जन्मोत्सव पर रतन लुटाओ गली गली। आया है यह स्वर्णिम अवसर, धूम मचाओ गली गली। आया है यह स्वर्णिम अवसर, धूम मचाओ गली गली। महावीर के जन्मोत्सव पर रतन लुटाओ गली गली। आया है यह स्वर्णिम अवसर, धूम मचाओ गली गली। आया है यह स्वर्णिम अवसर, धूम मचाओ गली गली। आया है यह स्वर्णिम अवसर, धूम मचाओ गली गली। रतन लुटाने वाला मानव धन कुबेर कहलाएगा। इस भव में धनहीन भले हो, धनपति वह बन जाएगा। गणपति वह बन जाएगा, गणपति वह बन जाएगा। मन खुश कर लो रतन बांट कर, नाचो गाओ गली गली। आया है यह स्वर्णिम अवसर, धूम मचाओ गली गली। आया है यह स्वर्णिम अवसर, धूम मचाओ गली गली। आया है यह स्वर्णिम अवसर, धूम मचाओ गली गली। हिंसा के इस तांडव युग में कुछ तो शांति आएगी। राम कृष्ण महावीर की धरती अब कुछ क्रांति लाएगी। अब कुछ क्रांति लाएगी, अब कुछ क्रांति लाएगी। जग की सारी भ्रांति हटाकर ढोल बजाओ गली गली। आया है यह स्वर्णिम अवसर, धूम मचाओ गली गली। आया है यह स्वर्णिम अवसर, धूम मचाओ गली गली। आया है यह स्वर्णिम अवसर, धूम मचाओ गली गली।
भारत के पुत्र जैन शासन के सूरज प्रभु वीरा। शासन के सूरज प्रभु वीरा, शासन के सूरज प्रभु वीरा। करो चंदना उनका उत्सव, जय जय गाओ गली गली। आया है यह स्वर्णिम अवसर, धूम मचाओ गली गली। आया है यह स्वर्णिम अवसर, धूम मचाओ गली गली। आया है यह स्वर्णिम अवसर, धूम मचाओ गली गली। महावीर के जन्मोत्सव पर रतन लुटाओ गली गली। आया है यह स्वर्णिम अवसर, धूम मचाओ गली गली। आया है यह स्वर्णिम अवसर, धूम मचाओ गली गली। आया है यह स्वर्णिम अवसर, धूम मचाओ गली गली। महावीर के जन्मोत्सव पर रत्न लुटाओ गली गली। आया है यह स्वर्णिम अवसर, धूम मचाओ गली गली। आया है यह स्वर्णिम अवसर, धूम मचाओ गली गली। आया मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे। वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। वीर आएंगे तो चरण पखारूंगा। वीर आएंगे तो चरण पखारूंगा। उनकी छवि को हृदय में बसाऊंगा। उनकी छवि को हृदय में बसाऊंगा। मेरी जिंदगी के मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, वीर आएंगे। वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे। वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे। वीर महावीर, वीर महावीर। वीर महावीर, वीर महावीर। वीर आएंगे तो उत्सव मनाऊंगा। वीर आएंगे तो उत्सव मनाऊंगा। गली गली जाके ढोल बजाऊंगा। गली गली जाके ढोल बजाऊंगा। हम तो वीर जी की जय हम तो वीर जी की जय जयकार गाएंगे, वीर आएंगे। हम तो वीर जी की जय जयकार गाएंगे, वीर आएंगे। वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे। वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे।
झोपड़ी के भाग्य हो, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। वीर नाम है अति सुखकारी, मन बचकाए जपे नर नारी, हिंसा के बादल फिर जाए, आ जाओ लेकर अवतारी। आज सुनी चंदन वाला की लाज रखी तुमने ग्वाला की, टीले में अतिशय दिखलाकर जग को मोह लिया उपकारी। भक्तों ने फिर आज पुकारा, आ जाओ महावीर, तेरे दर्शन पाकर बनती हर बिगड़ी तकदीर। आ जाओ महावीर, आ जाओ महावीर, आ जाओ महावीर, आ जाओ। महावीर भगवान मेरे मन मंदिर में आज पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आज पधारो महावीर भगवान।
शरण में आए, तेरी गाथा सबको सुनाए। कर दो कर्मों का कल्याण, पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आज पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आज पधारो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान। हो मेरे मन मंदिर में आन, पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आज 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 पधारो महावीर भगवान। एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनियानो तारण हारो। हो एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनियानो तारण हारो। वर्धमान नु नाम धरीने प्रगट्यो तेज सितारो। एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनियानो तारण हारो। पृथ्वी पर थी अंधकार ना, वादळ जाने बिखराया। गाये उमंगे गीत अप्सरा, देवो ना मन हर खाया। नार की ना जीवो निरख्यो, तेज तणो जबकारो। एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनियानो तारण हारो। धान बजा धरती ना पेटे, नीर बजा सरवरियाना। चंद्र सूरज ना चंद्र सूरज ना तेज वध्याने, संप वध्या सहु मानवना। दुख ना दिवसो दूर गया ने, आव्यो सुख नो वारो। एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनियानो तारण हारो। रंक जनो ना दिल मां प्रसर्यू, आश भरेलू अजवाळू। वेली आव्यो दिन दुखियानो, रहशे ना कोई नो धारू। भीड़ जगतनी भांगे एवो, सहुनो पालन हारो। एक
એક જન્મ્યો રાજ દુલારો દુનિયાનો તારણહારો જન્મ્યો રાજ દુલારો દુનિયાનો તારણહારો. વાગે છે શરણાઈ ખુશીની સિદ્ધાર્થના આંગણીએ ભારતના આંગણીએ હે તે ચોળે હો હે તે ચોળે ત્રિશલા રાણી બાલકુંવરને પારણીએ કુંવરને પારણીએ પ્રજા બની આનંદે ઘેલી ઘર ઘર ઉત્સવ પ્યારો એક જન્મ્યો રાજ દુલારો દુનિયાનો તારણહારો જન્મ્યો રાજ દુલારો દુનિયાનો તારણહારો. વર્ધમાનનું નામ ધરીને વર્ધમાનનું નામ ધરીને પ્રગટ્યો તેજ સિતારો એક જન્મ્યો શું સમાચાર લાવી છે પણ તે શુભ સમાચાર છે તે મને જલ્દીથી કહે. હવે જલ્દી શુભ સમાચાર આપ. મારી ધીરજની પરીક્ષા ના કર. આજે મધ્યરાત્રિના સુંદર વાતાવરણમાં અરે 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 હું આ લોકોને પૂછવાનું જ ભૂલી ગઈ. શું મહારાજને કહી દઉં? તારા સમાચાર શુભ હશે તો હું તને 7 પેઢી ન તૂટે ફૂટે એટલું ધન આપીશ. હવે મને જલ્દીથી સમાચાર આપ. આજે મધ્યરાત્રિના સુંદર વાતાવરણમાં અરે અરે હું ગુરુ ભગવાનને કહેવાનું જ ભૂલી ગઈ. ગુરુ ભગવાન કહી દઉં? બસ બસ પ્રિયવંદા, હવે મને તડપાવ નહીં, જલ્દીથી સમાચાર આપ. કહું છું મહારાજ, કહું છું. આજે મધ્યરાત્રિના સુંદર વાતાવરણમાં વિજય અંકલ કહી દઉં? સમાચાર લાવી છે પણ શું શુભ સમાચાર છે તે મને જલ્દી કહે. હવે જલ્દી શુભ સમાચાર આપ. મારી ધીરજ પરીક્ષા ન કર.
ચાંદ ધંતવાળો ઉજળો જોયો રે અતિ સુંદર શ્વેત ચાર દંતવાળો ઉજળો ગજવરજી ઉજળો સહુઆતમ કરશે પુત્ર તમારો ધર્મ ને ધરશે ગંભીર વાણી જગમાં વિજય વર્ષે. બસ બસ પ્રિયવંદા, હવે મને તડપાવ નહીં, જલ્દીથી સમાચાર આપ. આજે મધ્યરાત્રિના સુંદર વાતાવરણમાં મહાપરાક્રમી મહાતેજસ્વી ચંદ્ર સમાન શીતલ અંકરૂપના રૂપના અંગર ત્રણ લોકને અજવાળનાર મહાપ્રતાપી એવા તેજસ્વી એવા મહાતરમી પુત્ર વૃદ્ધરત્નને જન્મ આપ્યો. કે ભગવાનના જન્મ વખતે તમે કેમ ખુશ છો? સૌધર્મ ઇન્દ્રને પેલા પૂછવામાં આવ્યું કે તમે કેમ ખુશ છો? તો સૌધર્મ ઇન્દ્ર બોલ્યા કે ભગવાનનો જન્મ થશે ને એટલે એ કે હું ભગવાનનો જન્મ થશે એટલે હું મેરુ પર્વત ઉપર હું ભગવાનને લઈ જઈશ, એટલા માટે હું ખુશ છું. પછી બળદને પૂછવામાં આવ્યું કે તું કેમ ખુશ છે? તો બળદ કે હું એટલા માટે ખુશ છું કે ઇન્દ્ર મહારાજા મારું બળદનું રૂપ કરી અને પછી ભગવાનને લઈ જશે, એટલા માટે ખુશ છું. પૃથ્વીને પૂછ્યું કે તું કેમ ખુશ છો? તો પૃથ્વી કે ભગવાન જેવી દીક્ષા લેશે ને એટલે વિહાર કરશે ને એટલે મારા ઉપર ચાલશે, એટલા માટે હું ખુશ છું. કમલને પૂછ્યું કે તું કેમ ખુશ છો? ત્યારે કમલ કહે છે કે કેવલદાન પછી ભગવાન મારા ઉપર ચાલશે એટલે કમળ ઉપર ચાલશે, એટલા માટે ખુશ છું. સોનું વગેરે ધાતુઓને પૂછ્યું કે તું કેમ ખુશ છો? ત્યારે એણે કીધું કે હું એટલા માટે ખુશ છું કે દીક્ષા લીધા પછી જ્યારે ભગવાન દેશના આપશે ત્યારે અમારું સંવત્સરણ બનશે, માટે હું ખુશ છું. હવે મનુષ્ય, હું તમને પૂછું છું કે તમે કેમ ખુશ છો આટલા બધા? ભગવાનનો જન્મ થશે અને બીજું કે કેવળ જ્ઞાન પામ્યા પછી ભગવાન ચતુર્વિધ સંઘની સ્થાપના કરશે ને એમાં અમારો નંબર લાગશે, માટે અમે ખુશ છીએ. તે કાળે અને તે સમય એટલે કે ચૈત્ર સુદ 13 ને પ્રભુના ગર્ભકાળને 9 મહિના 7.5 પૂરા દિવસ થયા. તે માટે ઋષભદેવ ભગવાનને 9 મહિનાને 4 દિવસ, અજીતનાથ ભગવાનને 8 મહિનાને 25 દિવસ, શંભવનાથ ભગવાનને 9 મહિનાને 6 દિવસ, અભિનંદન સ્વામી ભગવાનને 8 મહિનાને 28 દિવસ, સુમતીનાથ ભગવાનને 9 મહિનાને 6 દિવસ, પ્રભુ સ્વામી ભગવાનને 9 મહિનાને 6 દિવસ, સુપાર્શ્વનાથ ભગવાનને 9 મહિનાને 19 દિવસ, ચંદ્રપ્રભુ સ્વામીને 9 મહિનાને 7 દિવસ, સ્વીતિનાથ ભગવાનને 8 મહિનાને 26 દિવસ, શીતલનાથ ભગવાનને 9 મહિનાને 6 દિવસ, શ્રેયાસનાથ ભગવાનને 9 મહિનાને 6 દિવસ, વાસુપૂજ્ય સ્વામી ભગવાનને 8 મહિનાને 20 દિવસ, વિમલનાથ ભગવાનને 8 મહિનાને 21 દિવસ, અનંતનાથ ભગવાનને 9 મહિનાને 6 દિવસ, ધર્મનાથ ભગવાનને 8 મહિનાને 26 દિવસ, શાંતિનાથ ભગવાનને 9 મહિનાને 6 દિવસ, કુંજનાથ ભગવાનને 9 મહિનાને 5 દિવસ, અરનાથ ભગવાનને 9 મહિનાને 8 દિવસ, મલિનાથ ભગવાનને 9 મહિનાને 7 દિવસ, મુનીસુરત સ્વામી ભગવાનને 9 મહિનાને 8 દિવસ, નેમિનાથ ભગવાનને 9 મહિનાને 8 દિવસ, નેમનાથ ભગવાનને 9 મહિનાને 8 દિવસ, પાર્શ્વનાથ ભગવાનને 9 મહિનાને 6 દિવસ, મહાવીર સ્વામી ભગવાનને 9 મહિનાને 7 દિવસ. શુભ લગ્ન વેળાએ જ્યારે 7 ગ્રહો ઊંચે સ્થાને આવ્યા, પ્રભુના જન્મ સમયે બધા ગ્રહો પરમ ઊંચે સ્થાને હતા. તે પ્રત્યેકનું ફળ અનુક્રમે સુખી, ભોગી, ધનિક, નેતા, માંડલિક, રાજા અને ચક્રવર્તી થાય એમ સમજવું. તેમાં પણ જેના જન્મ સમયે 3 ગ્રહો ઊંચે હોય તે રાજા, 5 ગ્રહો ઊંચો હોય તે વાસુદેવ, 6 ગ્રહો ઊંચો હોય તે ચક્રવર્તી અને 7 ગ્રહો ઊંચો હોય તે શું થાય? તીર્થંકર થાય. આમે 7 ગ્રહ પરમ ઉચ્ચના થયા ત્યારે તથા જ્યારે સૌ સુખમાં મગ્ન હતા, બધી દિશાઓ દિગ્ દોષાથી રહિત
નિર્મળ થઈ ત્યારે તથા પ્રદક્ષિણા વ્રત સુગંધી તથા પૃથ્વી તરફ પ્રસરતો પવન શીતળ મંડળ લહરીઓથી અનુકૂળ વાવા લાગ્યો. દૂર બેસી જવાથી દિશાઓ અંધકાર રહિત બની, કારણ કે ભગવાનના જન્મ સમયે સર્વત્ર ઉદ્યોત હોય. કાગડા, ગુવાળ, કાળી ચકલી અને પક્ષીઓના જે શબ્દ એવા સર્વ ઉત્તમ સુકન સૂચવવા લાગ્યા. પૃથ્વી વિવિધ ધાન્યથી નિષ્પન્ન હતી, તેથી દેશના લોકો સુખી હતા. હર્ષિત થયેલા લોકો પ્રસન્ન થઈને રાસ ગીત વગેરે ગાતા આનંદ કરતા હતા. ત્યારે બરાબર ભદ્ર રાત્રિએ ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ચંદ્રનો યોગ થયો. ત્યારે સાવધાન, આરોગ્યથી યુક્ત ત્રિશલા રાણીએ આરોગ્યથી યુક્ત એવા પુત્ર રત્નને વચ્ચે આવું નહીં, પેલા ચડાવવા માટે નામ આપ્યો અને બધા બાકી લાઈનમાં ઉભા રહેજો પાછળ. કોઈએ ગરદી કરવી નહીં. ભગવાનને રૂમાલ ઓઢાડી રહ્યા છે જ્યોત્સનાબેન પ્રવીણચંદ્ર દોશી પરિવાર. જેનો ચડાવો છે બહેનો એ ગાવજો. કૃષ્ણાનંદન વીર કી જય, બોલો મહાવીર કી. કૃષ્ણાનંદન વીર કી જય, બોલો. આગે છે નીકળતા જાઓ, જરાક જ હાથ લગાવો. વિક્રમ સંવત 2072માં પાલીતાણામાં ઐતિહાસિક શ્રમણ ભગવંતોનું સંમેલન હતું. એ સંમેલનમાં આ ઠરાવ પસાર કર્યો છે કે તમે અષ્ટમંગલના ચડાવો બોલો, જેથી સાધારણ ખાતાની ઉપજ થાય. એટલા માટે અને આપણે કહીએ ને કે પંચ પરમેષ્ઠી તત્વને નમસ્કાર, ભાવ આપણા ધર્મમાં તો ભાવ મંગલ જ કીધું છે. ભાવ મંગલ એટલે તમે પંચ પરમેષ્ઠીને કરેલો નમસ્કાર, આ ભાવ મંગલ છે. પણ છતાંય અષ્ટમંગલનું કેમ આટલું બધું આગમમાં સ્થાન પામેલા છે કે અષ્ટમંગલનું તમે કોઈ પણ ચિત્ર તો એ સાધારણ સ્થિતિ નથી. તમે એનો આકાર જુઓ ને તો તમને પોઝિટિવ ઉર્જા ઉત્પન્ન કરે. એટલા માટે અષ્ટમંગલ છે. સાત વિધિ વગેરે ગ્રંથમાં દશાણભદ્ર દશાણ આવે છે કે એ જ્યારે માયુસ્વામી ભગવાનને વંદન કરવા જાય છે ને તો પોતે ખાટ માટથી જાય છે. તો દશાણભદ્રએ એના પોતાની આજુબાજુ જેટલા પણ કમળો વગેરે ઉપર નાટક ચાલુ કર્યા. તો નાટકમાં અષ્ટમંગલના જેટલા પણ શેપ છે ને એ પ્રમાણે નાટક. હવે સમજો સ્વસ્તિક હોય તો સ્વસ્તિકના શેપમાં નાટક, પછી સમજો કે દર્પણ હોય તો દર્પણના શેપમાં નાટક. આવી રીતે એમને જાઓ જલાલી પૂર્વક પ્રભુને વંદન કરવા જાય છે ત્યારે આવા નાટકો રચે છે. પછી આપણે કહીએ ને કે શ્રદ્ધા એટલે દરેક વ્યક્તિને છે ને કોઈ પણ વસ્તુ પર શ્રદ્ધા હોય. હવે સમજો કે તમને એમ કહે કે શ્રદ્ધા કોઈ વ્યક્તિ એવો નહીં કે શ્રદ્ધા નથી મને, તો તમે આપણે એમ કહીએ કે સમજો કે કંકુનું તિલક અને ઉપર ચોખા જ કેમ, તો એના કરતાં તમે લગ્ન કરવા જતા હો કે ક્યાંય પણ જતા હો એના કરતાં મેષનું તિલક લગાડો, ઉપર ચણાની દાળ છોડીને જાઓ. કોઈના મગજમાં બેસે ના ન બેસે. એવી જ રીતના તમે ફૂલનો હાર પહેરીને જાઓ તો હું કહું સુખડનો હાર પહેરીને જાઓ તો ગમે ના ન ગમે. સુખડનો હાર ક્યારે પહેરાય? તરત જ આપને એમ થઈ જાય. એટલે આપણે દરેક વસ્તુમાં દરેક જીવને શ્રદ્ધા તો હોય જ છે. તો એવી જ રીતના શ્રદ્ધાનો વિષય એટલે અષ્ટમંગલ એટલે શું કે તમને પોઝિટિવ ઉર્જા આપે અને દરેક એના જે આકારો છે ને એ તમને નેગેટિવ ઉર્જા તમારા જીવનમાં રહેલી હોય ને તો એને પોઝિટિવ ઉર્જામાં કન્વર્ટ કરે છે. અને આમાં અષ્ટમંગલમાં જ્યારે અંજન સલાહકારના પહેલાના જમાનામાં જે વિધાનો હતા ને
તો 15મી સદીમાં અષ્ટમંગલ ગોબર આવે ને આપણે ગાયનું ગોબર, એનાથી અષ્ટમંગલ કરતા હતા. પછી આગળ જતાં કોઈને શેપ આવડતા નથી, આ શેપ કરવો અઘરો થઈ જાય, એટલા માટે પછીથી એના પછીના વખતમાં પાટલીઓ, હવે પછી આ પાટલીઓ દોરવાની ચાલુ થઈ. એના પહેલાં આવી રીતના રંગોળી દ્વારા અલગ 15મી સદીમાં 16મી સદીમાં અલગ આવી રીતના થતા હતા. અને પછીથી હવે ચાલુ કર્યા કે પાટલી જ રેડી કરી દો, આપણે એટલે તો ટાઈમ હોતો નથી, તો પાટલી પ્રભુને આપણે બતાવી દઈએ. એટલે અષ્ટમંગલનું મહત્વ. પછી શિલ્પકલામાં પહેલા અષ્ટમંગલ સૌથી પહેલા 2000 વર્ષ પહેલા જૂના મથુરામાં પ્રાપ્ત થયું છે, કે સૌથી પહેલું અષ્ટમંગલ ત્યાં 2000 વર્ષ જૂનું એ ત્યાં જોવા મળે છે. પછી કુંભારિયામાં શાંતિનાથ ભગવાનની બહુ પ્રાચીન જિનાલય છે. ત્યાં એના જે 12 શાખ, એટલે આપણે જે દરવાજો હોય ને એના ઉપરનું જે 12 શાખ હોય ને એના ઉપર અષ્ટમંગલ જોવા મળે છે. પછી શ્વેતાંબર સાધુ સાધ્વી, આપણે શ્વેતાંબર મૂર્તિ પૂજકમાં સાધુ સાધ્વીના ઓગામાં પણ અષ્ટમંગલનો અંદર ચિત્ર જોવા મળે છે. હવે આ અષ્ટમંગલના લંછનમાં જે અષ્ટમંગલ બતાવ્યા છે ને 24 લંછનમાંથી પ્રભુના આપણે 24 ભગવાન, તો એના 24 લંછન, એમાંથી 4 લંછન તો આમ જ મળતા આવે છે. હવે અષ્ટમંગલ 8 શુભ માંગલિક આકાર એના, અને જેના દર્શનથી આપણે કહીએ ને કે ચિત્તમાં સંતોષની ભાવના ઉત્પન્ન થાય છે, અને આ આકારો સાધારણ ન સમજતા ઉદ્વેગને વગેરેને દૂર કરે છે. અને જે કોઈ ડિપ્રેશનમાં કે વગેરે હોય ને એના માટે તો આ ખાસ આકાર પોઝિટિવ રૂપે મનમાં સ્વસ્થતા ઉત્પન્ન કરશે. એ લોકો તો ખાસ લેવા જેવા છે. એમાં સૌથી પહેલા નંબરનું સ્વસ્તિક છે. તો સ્વસ્તિક એટલે શું? 4 ગતિનું સૂચક. અને સ્વસ્તિકની 4 પાંખડીઓ, એટલે ચાર પ્રકારના ધર્મની તમે આરાધના કરી શકો, એટલા માટે સ્વસ્તિક છે. ગુજરાતીમાં સાથીઓ આપણે કહીએ છીએ. અને 7મા ભગવાનનું આપણે કહીએ ને શુભાશ્વનાથ ભગવાનનું આ લાંછન પણ છે, જે મંગલ કલ્યાણ કરનાર છે તે સ્વસ્તિક. અને જે પાપનો વિનાશ કરે, સ્વસ્તિકથી ઘરમાં કહીએ ને તો યશ કીર્તિ આવે, ધન સંપત્તિ સમૃદ્ધિ વધે. અને સ્વસ્તિક જે બતાવ્યું છે એ 1,22,000 જેટલી ઉર્જા, શુભ ઉર્જાને, પોઝિટિવ ઉર્જાને એ બહાર કાઢે છે. પછી બીજા નંબરનું છે શ્રીવત્સ. તો શ્રીવત્સ 10મા ભગવાન શીતલનાથ ભગવાનનું પણ લંછન છે. આ બીજું કે શ્રીવત્સ છે ને હૃદયના સ્થાને હોય, પ્રભુના હૃદયના સ્થાને આ શ્રીવત્સનો આપણે ઉપસેલો જે ભાગ હોય ને એને પણ શ્રીવત્સ કહેવામાં આવે છે. એટલે એમના હૃદયમાં આપણે કહીએ ને કેમ જેમ ભગવાનના હૃદયમાં વિશ્વના દરેક જીવો પ્રત્યે જેવો મૈત્રી ભાવ, કરુણા ભાવ હતો ને એવો આપણા જીવનમાં પણ આવે, એના માટે. અને શ્રીવત્સ, શ્રી એટલે લક્ષ્મી, વત્સ એટલે કે પુત્ર, જે લક્ષ્મી દેવીના કૃપા પુત્ર, એટલે કૃપાને પાત્ર એવો પુત્ર, એટલે શ્રીવત્સ એવું નામ આપ્યું છે. અને શ્રીવત્સનો બીજો અર્થ પણ એ થાય છે ઐશ્વર્ય, વિભૂતિ, શોભા, સંપત્તિ, સમૃદ્ધિ વગેરે સુખનું પણ પ્રતીક છે આ શ્રીવત્સ. હવે નંદાવ્રતનો પ્રભુ ભક્તિના પ્રભાવથી ભક્તના જીવનમાં બધા પ્રકારના આપણે કહીએ ને કે સુખ સમૃદ્ધિ આવે. એટલે નંદ એટલે શું ખબર છે? નંદ એટલે આનંદ, પ્રમોદ. અને આવર્ત એટલે આવું, વર્તુળને પણ આવર્ત કહેવાય, અને પાછા આવું એને પણ આવર્ત કહેવાય. એટલે કે તમારા જીવનમાં જે કાંઈ દુઃખના વર્તુળો હોય ને એનાથી તમે દૂર થાઓ અને સુખના વર્તુળો તમારા જીવનમાં આવે, એના માટે આ નંદાવ્રત છે. અને 18મા ભગવાનનું, અરનાથ ભગવાનનું લંછન પણ આ નંદાવ્રત છે. નંદાવ્રતમાં છે ને 9 ખૂણા આવે. એ 9 ખૂણા તમારા નવ નિદાનના પ્રતિક રૂપે એ 9 ખૂણા બતાવેલા છે. એવી જ રીતના 4થા નંબરનું છે વર્ધમાનક. વર્ધતે ઇતિ વર્ધમાનક, એટલે કે જેનો 10 દિશામાં વૃદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે ને એવું આ વર્ધમાનક છે. અને દેવલોકમાં જ્યારે સિદ્ધાયતન, એટલે કે જે શાશ્વત જિનાલયો છે ને એની આગળ આ વર્ધમાનક મૂકવામાં આવે. અને વર્ધમાનકનો અર્થ કેવો છે? એક કોળિયું હોય એના ઉપર બીજું કોળિયું મૂકીએ ને તો આને કહેવાય વર્ધમાનક. અને અંદરની જે વસ્તુ હોય સેફલી રહી શકે એટલા માટે આનો શેપ આવી રીતના બતાવેલો છે. અને વચ્ચે નાળા છેડી રીતે બાંધે. અને જ્યારે તમે લોકો લગ્ન કર્યા હોય અને અમે લોકો જ્યારે ઘર છોડીએ ત્યારે આ વર્ધમાનકને ચારે બાજુથી નાળા છેડી બાંધીને આપણે કેમ પગ નીચે દબાવીને નીકળીએ છીએ. એટલે આ એક પ્રતિક રૂપે અને એક શુભના પ્રતિક રૂપે છે. ભદ્રાસન, એના પછીનું છે ભદ્રાસન, કે જેને દેવ અને દેવેન્દ્રો દ્વારા પૂજિત એવું ભદ્રાસન, કે જે પ્રભુની આગળ મૂકેલું હોય અને એના ઉપર શ્રેષ્ઠ સુખાકારી એ આસન, બેસવાનું આસન તરીકે પણ વપરાય છે. અને આ આસનનું એમ કહે ને કે શાસ્ત્રમાં ઘણી બધી વખત વર્ણન આવે છે. જ્યારે ત્રિશલા માતા સિદ્ધાર્થ રાજાના રૂમમાં જાય તો એના ભદ્રાસન ઉપર બેસે, તો આ ભદ્રાસન દરેક જગ્યાએ. એવી જ રીતના લક્ષ્મી દેવીના અમુક જ્યારે સ્વપ્નના વિસ્તારથી વર્ણન કરવામાં આવે ને તો એમાં પણ સેંકડો ભદ્રાસનની પણ વાતચીત કરવામાં આવી છે. 6થા નંબરનું છે પૂર્ણ કલશ, એટલે 3 ભુવનમાં અને પોતાના કુલમાં આપણે કહીએ ને પૂર્ણ કલશ સમાન. ભગવાનની માતાએ પણ 14 સ્વપ્નમાં 9મું સ્વપ્ન પૂર્ણ કલશ જોયું છે.
પછી 19માં તીર્થંકર મલ્લિનાથ ભગવાનનું પણ આ લંચન છે. અને જલ પૂર્ણ એટલે આપણે કહીએ ને કળશ સમજો કે પાણીથી ભરેલો હોય ને તો એ જ સૂચવે છે કે સમજો કે પાણીથી ભરેલો નિર્મલ જળથી ભરેલો પૂર્ણ કલશ વિશેષ રૂપે શુભકારી બને છે. અને તીર્થંકરના જન્મ કલ્યાણક વખતે પણ આપણે 1,60,00,000 કળશોથી પણ અભિષેક થતો હોય છે. એવો આ પૂર્ણ કલશ છે. હવે મત્સ્ય એટલે શું કે પ્રભુએ જે કામદેવ વગેરે સંપૂર્ણ વિજય એના ઉપર પ્રાપ્ત કર્યો છે, તો એને જ્યારે પ્રાપ્ત કરે ને ત્યારે એની જે ધજા આપેલી ધજામાં મીન યુગલનું ચિહ્ન હોય છે. અને 12 રાશિઓમાં 12મી રાશિ પણ મીન યુગલ હોય છે. અને શાસ્ત્રમાં અનુસાર હાથ પગના તળિયામાં પણ જો આ મીન યુગલ એટલે માછલીનું ચિહ્ન હોય ને તો એ શુભ માને છે. અને જલ એટલે મીનમાં આપણે કહીએ ને પ્રેમ લોક સાહિત્ય એમ કહે છે કે યાત્રાની તમે શરૂઆત કરો ને તો મીન યુગલ જોઈને તમે શરૂઆત કરો ને તો તમારું શુભ જાય છે. 8મા નંબરનું છે દર્પણ. એ પ્રભુ તમારું પ્રતિબિંબ જેમ આપણે કહીએ તમે કેવા નિર્મળ છો એવા અમે નિર્મળ બનીએ. એટલે જેમ અહંકારનો પાપનો સ્વરૂપ દ્રવ્યને નાશ કરે છે એવી જ રીતના શાસ્ત્રમાં દર્પણને એમ કહે ને કે આયુષ્ય, લક્ષ્મી, યશ, શાંતિ, શોભા, સમૃદ્ધિનું કારણ બને છે આ દર્પણ. અને દર્પણના દર્શન દ્વારા તમારામાં રહેલી નેગેટિવ ઉર્જાને દૂર કરવા અને શુભ ઉર્જાને પેદા કરે છે. આ અષ્ટમંગલ આપણે કહીએ ને કે સાધારણ દ્રવ્યની ઉપજ માટે જ છે, પણ એટલા જ મંગલકારી છે જેટલા 14 સ્વપ્ન મંગલકારી છે. અને એમાં 4 સ્વપ્નમાં જેમ 14 સ્વપ્નમાંથી લંછનમાંથી 4 લંછન પણ આમાં ભગવાનના આવી જાય છે. બીજું એક શાસ્ત્રીય ગ્રંથમાં લખ્યું છે કે શ્રાવકોએ મુખ્ય રૂપ સાધારણ ખાતામાં સદ્દ્રવ્ય કરવાનું. તેના કારણથી સાધારણ સ્થિતિ ક્યારેય તમારી ન આવે. તમે સાધારણ ખાતામાં લખાવો ને તો સાધારણની સ્થિતિ ક્યારેય નહીં આવે. અને સાધારણની કાય એટલે કે આપણે અનંતકાય એટલે ડુંગળી, બટેટા વગેરે લસણ એવા ક્યારેય પણ ન જવું પડે. સાધારણ ખાતામાં જે ઉપજ કરાવે એને સાધારણની સ્થિતિ ક્યારેય કોઈ બહુમાં ન મળે અને સાધારણ ખાતામાં ન જવાનું થાય. બીજું એ સાધારણના સદ્દ્રવ્યથી શ્રાવક કહીએ ને કે ઉત્કૃષ્ટમાં પુણ્યનું બંધ કરે છે અને તીર્થંકર નામકર્મ પણ બાંધી શકે છે. એવા આ અષ્ટમંગલ છે કે તમે સાધારણ દ્રવ્યની ઉપજ કરાવો છો, પ્લસમાં તમારે ક્યારે સાધારણ સ્થિતિ નહીં આવે, કોઈ ભાવમાં સાધારણ સ્થિતિ નહીં આવે. અને સાધારણની કાય એટલે કે ડુંગળી, બટેટા વગેરેમાં પણ જવું નહીં પડે. તો એવા આ અષ્ટમંગલ છે કે જેને આપણે કહીએ ને કે 14 સ્વપ્નની બરાબર આ અષ્ટમંગલ છે. તો બધા આપણે કહીએ ને બહુ ઉલ્લાસપૂર્વક તમે આમાં લાભ લીધો.